مطلب یہ یعنی رضا اللہ کی چاہتے نہیں ہے خلیفہ ہو. بقول آپ کے یعنی واہ 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 پھر تو جائز تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے یعنی اللہ کی رضا ہے فرعون کی حکومت میں. اللہ کے یعنی اللہ کی مرضی نہیں ہے. میں ابھی مرضی کا لفظ استعمال کریں یا مرضی کی وضاحت قدرت ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی میں سوال کر لوں گا آپ یہ بات تو باہر نکل گئے تو مرضی نہیں ہے. اچھا صحیح ایک سوال ہے, ایک سوال مکمل ہو جائے. پڑھا نہیں اپنی بات کرنی میری. آپ اپنا سوال مکمل کر لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بادشاہ بنتا ہے جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو تو خلیفہ بنے گا ہی وہ. یعنی راضی ہوتا ہے. راضی ہوتا ہے کیوں؟ اس کی وجہ امتحان کے حساب سے کیوں اللہ راضی ہوتا ہے کہ اس کو آزمائے دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے وہ, تاکہ سب کو پتہ چلے, سب کو دکھایا اللہ تعالیٰ کہ فرعون سے ظالم تھا. یعنی اللہ راضی نہیں ہوتا یا ہوتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے کہ اس کو بادشاہ بنائے اور اس کو دکھائے اس کے اعمال اور دکھائے. اللہ یہ چاہتا ہے اس کے اعمال دکھائے کس لیے تاکہ دنیا کو دکھائے, ایکسپوز کر دے اس کے ایکسپوز اعمال کرنے کے لیے. ورنہ اللہ کے نزدیک خلافت اس کا حق نہیں ہوتی. حق تو نہیں ہوتا, حق تو ہم ہی نہیں کہتے. بس بھائی وضاحت ہو گئی بات کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل حکمران کے پاس حکومت آتی ہے اس کا حق نہیں ہوتی. یہاں پر کس کی ہو رہی ہے؟ حق کی ہو رہی ہے. اللہ اس کی حکومت سے راضی نہیں ہوتا. ہاں یہ آپ نے سیکھا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, راضی نہیں ہوتا. تو اب ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ راضی ہونے سے کیا مطلب لے رہے ہیں آپ کہ اللہ خوشی کے بنے خلیفہ بنے, کہ یہی جو بات کر رہا ہے بس کوئی پرواہ نہیں. آپ کا یہ مطلب ہے نا. تو راضی سے مطلب یہ تو نہیں کہ قدرت کی الگ ہاتھ میں نہیں ہے. ارے یار رضا اور قدرت میں فرق نہیں سمجھتے. ظاہر بات ہے پڑھے لکھے اللہ کا قدرت فرق ہے لیکن دونوں الگ الگ ورڈ ہیں, الگ الگ روٹ ہیں, الگ الگ معنی ہیں. بالکل پوری بات سنیں میری آپ. اللہ تعالیٰ راضی ہے خلیفہ بنے, یہ ایک بادشاہ بنے, ٹھیک ہے. اللہ اگر راضی ہی نہیں ہے تو وہ بادشاہ کیسے بنے گا؟ یار رضا کا مطلب ہی نہیں سمجھتے نا. پھر یعنی آپ کو رضا, اچھا مطلب رضا کا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بات نہیں ہوئی نا. اب آپ کے اصول سے لے لو, برا بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ راضی ہے. آپ یا مجھے جواب دینے دیں, میں کاؤنٹر پھر آپ پہ سوال کرنے کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ راضی ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ خوش ہے. اللہ ایکسپوز کرنے کے لیے بھی راضی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں باتوں کو پکڑنے والا آدمی نہیں ہوں, معذرت کے ساتھ میں باتوں کو بہانے کے میں آپ نے بہت غلط جملہ کہہ دیا ہے. آپ نے کہا اللہ راضی ہوتا ہے لیکن خوش نہیں ہوتا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ پورا جھگڑا ہے یعنی, تو اس کا مطلب ہے راضی ہونے کا. سر مجھے جواب دینے دیں, آپ سوال کر رہے ہیں, پھر میں سوال کروں گا, میں کاؤنٹر سوال اگلا سوال کر دیتے ہیں. میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل بات کلیئر ہو گئی تھی, حق الگ چیز ہے, حکومت کا ملنا الگ چیز. حق رسول اللہ کا, حق کفار مکہ کا نہیں ہے, حق مدینہ کے قبائلی سرداروں کا نہیں ہے, حق رسول اللہ. کسی بھی اصول سے رسول اللہ کو حق مل جاتا ہے. اس سے ان کا اصول ثابت نہیں ہوتا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ عقلی بات ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلح حدیبیہ کرتے ہیں, ٹھیک, کیا حج کرنا مسلمانوں کا حق نہیں ہے؟ یہ حق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. کفار منع کر رہے ہیں تو کیا حق ختم ہو گیا؟ نہیں. یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. حق جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے آتا ہے, لوگوں کی طرف سے نہیں آتا. میری بیٹی ہے, میرے بیٹے ہیں, خدا نے ان کا وراثت میں حق معین کیے. اس بات سے قطع نظر کے بعد میں میرے بیٹے قبضہ کر لیں اور بیٹی کو حق نہ دیں. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ ہو گیا تو اللہ راضی ہے. نو, اللہ اس کام سے راضی نہیں ہے, شریعت بنائی ہے اس نے. اللہ قطعاً راضی نہیں ہے ظلم سے, اللہ قطعاً راضی نہیں ہے طاغوت کی حکومت سے, اللہ قطعاً راضی نہیں ہے فرعون کی حکومت سے, قطعاً راضی نہیں. اچھا صحیح, ٹھیک ہے, لیکن دنیا میں ظلم بھی ہو رہا ہے, جبر بھی ہو رہا ہے, غضب بھی ہو رہا ہے, ہر برا کام ہو رہا ہے. برائے مہربانی کو قضا اور قدر کی بحث کو یہاں پہ نہیں شروع کریں. جو حج کرنے آتے ہیں, جی سر, ٹھیک ہے, وہ تو اللہ کا حکم ہے. جی سر, ٹھیک ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, ٹائم کتنا ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا, گھنٹے سے اوپر ہو گیا.
अब आप अपना नहीं छोड़ो। अब मैंने कहा था कि सवाल पूरे करें। तो हक तो जो है यानी कि नाफिज जो भी अहकाम अल्लाह ताला करता है वो मुसलमानों का हक है। जिस तरह आपने फरमाया कि जो हज पे जाते हैं तो वो हक उन्हें दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी हकानियत पर, इस हक पर खुश जो होंगे, ये हक जो देंगे माशरे में वो मुसलमान देंगे, गैर मुस्लिम नहीं देंगे। गैर मुस्लिम ये नहीं कहेगा कि आप हज पे जाओ, ठीक है सही, ठीक है सही, कह सकता है, ये आपकी गलत है। गैर मुस्लिम ये कह सकता है कि आप बोल दो भाई, गैर मुस्लिम ये कह सकता है कि आप हज पे हो। गैर मुस्लिम ये कह सकता है जो हज पे जा रहे हो हमारे अकीदे के मुताबिक आप हक पे हो, ये कह सकता है गैर मुस्लिम नहीं कह सकता। हमारे अकीदे के मुताबिक गैर मुस्लिम हम आप पे कैसे हो सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना। तो ये यहाँ पर इजाजत दे सकता है। जो हज पे जाते हैं ना उसमें मुसलमानों की ही पोषणकी होती है, भाई मुसलमान हज पे जाए, ठीक है ना सही। जी जी, शूरा जो है शूरा, उनके जरिए 3 खुलफाओं की खिलाफत हुई है। ये फरमान हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, अच्छा ठीक है सही। ये नहजुल बलागा में है। और हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया है कि जो ये शूरा वाले हैं ना, इनका इकट्ठे होके किसी को मुंतखब करना ये इन्हीं का हक है। ये हजरत यार दोस्त जवाब दे दिया, सही मेरे- ये मुखालिफ के अकीदे से उसको समझाया गया था। सही, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है हजरत, मेरा पूरा सवाल तो ये बात सुन लें। रिपीट नहीं करे ना, अगली बात करें। मैं सिर्फ थोड़ी सी उसकी वजाहत कर रहा हूँ कि थोड़ी सी हमारे जहन में भी बात बैठ जाए, समझ में आ जाए। जी सर, मैं आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा जी हूँ, सर। अपने समझने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है सही। तो ये शूरा का हक जो है वो महाजरीन अंसार को है। और ये लोग जिनका हक है जिस पर भी मुत्तफिक हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो वो अल्लाह की तरफ से लोगों का पसंदीदा यानी राजी होना वो इमाम है। ये उनका पसंदीदा पढ़े, अल्लाह की तरफ हाँ, से हवाला तो सही कोट करे, अल्लाह का पसंदीदा। सुनिए पढ़ रहा हूँ। पढ़े पढ़े, शूरा का हक सही सुन लेना, शूरा का हक सिर्फ महाजरीन व अंसार को है। वो अगर किसी पर एका कर लें, उसे खलीफा समझ लें, तो उसी में अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी से आपने गलत पढ़ दिया। नहीं सही, मैंने उसकी तशरीह की यार रिकॉर्डेज आगे दोबारा ही पढ़ना है। सही। आपने शुरू में गलत पढ़ दिया था, फिर आगे बढ़े। सही, मैंने अल्लाह ताला की खुशनुदी के बारे में कहा है कि उसमें अल्लाह ताला की रज़ा है। तो आपने कहा कि गलत पढ़ा है, मैंने इसलिए मेरे को पढ़ा है कि नहीं लिखा हुआ है ठीक है, कि अल्लाह, क्योंकि आपने इनकार किया था खुशनुदी का अगर नहीं है, मैंने कहा कि है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। पढ़ दिया आपने। तो अब आपका सवाल क्या है? अभी मैं आगे बढ़ूँ पूरा। अच्छा, पूरा खुतबा पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, पढ़े वो आपने कहा कि पढ़ लो, मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ जी, जी, कि इसमें अल्लाह की रज़ा खुशनुदी भी है। ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया है कि जिस पर महाजरीन और अंसार शूरा वाले खड़े हो जाएं, और मुझे भी जो खिलाफत मिली है वो इन्हीं के जरिए से मिली है, जो इन लोगों ने मुझे शूरा के जरिए मुंतखब किया है। अब ये तरीका जो है ना वो मोमिनीन का तरीका है, ये हज़रत अली फरमा रहे हैं। क्योंकि मोमिनीन जो है, जिस तरह आपने कहा कि हज पे जो है खुशनुदी मुसलमानों को होगी, जो मैंने वजाहत कर दी, तो यहाँ पर भी हज़रत अली ने फरमा दिया है कि यहाँ पर जो तरीका ये है मोमिनीन का तरीका है, यानी जो शूरा वाले हैं ये मोमिनीन है जिनको मुंतखब किया, जो इसमें शामिल नहीं है वो मोमिन नहीं है, है ना? देखो हमारे उस पर बात ही नहीं है। अच्छा। पहले हाँ, क्यों? आप जो है क्यों? आप सवाल से भी वो मोमिन नहीं है फिर। सही तो आप मोमिनीन का रास्ता ये है। सवाल को वाह, न करें। यानी गौर पहले करें मुझे इसका दोस्तों, जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, पहले आप ही जवाब नहीं देना चाहते हैं, अगर जवाब नहीं देना चाहते अरे यार मेरी बात, आपका सवाल है ना मुझसे। नहीं, आप दूसरी तरफ नहीं जाएं। अगर सवाल आपके पास इसका जवाब है, जवाब का आप लोग इसके पास जवाब है तो लें, नहीं तो छोड़ दें। पूरी कर ले, पूरी तफसील कर ले, कर ले, कर ले। तफसील है। आप बीच में जवाब आप किसी को भी दे रहे हो, आपको भी पता है, हाजिर को भी पता है। मैं अभी ये कर रहा हूँ कि हज़रत अली फरमा रहे हैं कि जो ये हक है शुरा का जिस पर मुत्तफिक हो जाएं, वो अल्लाह की तरफ से पसंदीदा यानी खुशनुदी वाला इमाम है। और वो सही सुने, पूरा सुने मेरी बात। और बीच में काट रहे हैं जैसे और ये मोमिनीन का तरीका है। तो जो शूरा वाले हैं वो भी मोमिनीन हैं, शूरा वालों ने जिनको मुंतखब किया वो भी मोमिनीन वाले हैं। आप हम ये बताएं कि वो मोमिन थे या नहीं थे। हज़रत अली के फरमान को सामने रखा हमें जवाब दे दें, हम दूसरी तरफ नहीं जाना चाहते बस। अच्छा भाई, अब आप बार बार मुझे कह रहे हो कि मैं बात नहीं, आप काट रहे थे ना, सर, आप काट रहे थे सर। आप मुझे बताओ कि पहले मैंने इनका कौन सा जुमला काटा था जो बस नहीं कटा, नहीं कटा। एक सेकंड
आप जवाब दे दे इसका, सही यार है ये क्या बात है यार? बाबा जवाब दे दे, हम सुनने के तैयार हैं। मुझे भी अपनी बात करने दें प्लीज। सही इसका जवाब चाहिए। मैं दे रहा हूँ आपकी हाँ, बात का जवाब। हाँ, दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ मैंने पहले कौन सा सर लीव, सर लीव, एक बात सर लीव। वो झूठा